Hello everyone. Let's get back again. I'm going to make a revision today on what we have studied before through functions. Remember that we did go through functions from scratch. We did go through linear functions, quadratic. We started by polynomials, rational functions, exponential, arithmetic, trigonometric, and also the proofs. We also continued in composite functions, the inverse functions, the conditions, how to restrain your domain in order to be invertible functions, and how to get the inverse functions. We did also go through the main sketches depending on the type of functions. Also, we did go through the limits, we understood it, and then we went to continuity. Then we went to derivatives of all types of functions that we have been studying before, and we did go through the cases of parametric derivative, how to differentiate functions if it was represented in parametric forms. شباب نازل حاول تفتح مكان الناس تعدي. Also, we have taken derivatives of implicit functions. Then we went to applications, going to logical theory, Maclaurin and Taylor. Also, we have taken the investigation functions yesterday, and partial derivatives, I also represented it yesterday. So today, for all of you, you will have at least 6 vids or 7 vids already uploaded on YouTube. 3 yesterday and 2 of today, okay, in the previous lecture about integration, and plus the various vids that you will see today in revision. Of course, most of the course materials and everything, you will find it on campus as usual and on the YouTube. Okay, خليك معايا بقى. We will go to revision, so I need you to focus with me. حضرتك دي ورقة الاختبار بتاعك. إن شاء الله الكلاس وورك بتاعك والفاينل اكزام هتلاقي ده الديزاين بتاع الاكزام بيبر بتاعتك. هتلاقي عندك الديتيلز موجودة فوق. بعدين you need to write your name exactly as it's your IDs. Then you will give your student ID, both of them, the GAP and the UH. Then level 4 subject, you will write it, the date of your exam. You will have 10 questions. الامتحان بيترتب من 10 أسئلة. This part is, you don't do anything with this part. I will go through it. This is the part that I will put your marks in it. So you should leave this part. You don't do anything with this one. But at least remark that you will have, what I want you to see, that I have 10 questions, each one of them out of 10 marks. Okay? فانت دلوقتي شايف الورقه الاساسيه فالمفروض تبقى خلاص فاميليار بيه. طبعا خلي بالك ان الاكزام بتاعنا ده it's supposed to cover knowledge of understanding of functions, knowledge and evaluation of limits, understanding knowledge of derivatives, main concepts, blah blah blah. I did already said all of this, going through implicit function derivatives, applications, several variables and functions of several variables, actually partial derivatives. I did go through this yesterday. Understanding general behavior, investigation functions, and function sketch. We already did that also. Remark, I want you to keep in mind that you will have to read each question carefully. Show your role to receive full credit. Also, make sure your mobile phone is switched off and the place it in your bag. This is the main instruction for your exam. Also, you are allowed to have 1 page, double-sided. You can write anything within this page, but don't write problems. You just write main notes. Okay? الكلام ده انا قلت لك قبل كده. مسموح لك ورقه double-sided تكتب فيها المين لوز وتخش بيها الامتحان. تمام كده؟ أي مشاكل؟ أي استفسار؟ اوكي، فيري جود. انزل. الجزء اللي بعد كده خلي بالك. عندنا السؤال بس عن الفورمولا شيت. الفورمولا شيت لو حطيت يعني حطيت رول واكزامبل على رول ما ينفعش تكتب. لا. بس الرول. تحط الرول. اوكي. رولز بس. مش مسموح انك تكتب اكزامبلز او تكتب بروبلمز. تكتب المين رولز. Whatever you want to do. This just one page, double sided. Okay. تعالوا معايا بقى
كل question من ال 10 questions you will find them in tables. هتلاقي عندك question number 1 الجريدز او الماركس بتاعته هيبقى out of 10 marks او out of 5 marks or whatever. بعدين determine مثلا the domain and range for each of every of the given functions ويديلك بعض الفانكشنز زي الاسئله اللي احنا اتعودنا عليها. فما فيش حاجه المفترض انها تبقى جديده عليك. طيب if I want to solve these two questions I want to define the domain and range and to sketch these functions. انت already خدت linear, quadratic, rational, exponential, arithmetic. Be sure that one of the questions in your classwork and your final exam will be about this part. So if I want to give a sketch for this function, let's start with any one of them. I will start with -2 over x squared, for example. If I want to graph this function, which is f of x equal -2 over x squared. In order to do this, remember the main form. Do you remember the main form? We used to have, if we have rational function, we usually have y minus b equal k divided by x minus a. صح كده؟ طيب, I want to put this function first on this form. If you remark, we have f of x, which is equal to -2 over x squared. First, neglect the power of the denominator. If we neglect the power of the denominator, so we are talking about y minus 0 equal -2 divided by x minus 0. This is exactly like the main form. Once you put it on the main form, then I can imagine the shape of this function, how it's gonna be. لاحظ ده x-axis, ده كده y-axis. You have x minus 0, so you know now that we have a vertical asymptote at x equals 0 and the horizontal asymptote at y equals 0. This is horizontal asymptote. Remark that we have negative, so the k is negative, so your graph is supposed to be where? In the second, تمام? In the second and in the fourth. صح كده؟ طيب حلو جدا. بس خلي بالك من معلومة خطيرة جدا. ان انت عندك دلوقتي ده في السكند وده فين؟ في الفورث. بس انا عندي سكوير، the denominator is square. So, and all the value of the function is multiplied by 2. So, you will have your graph not in the positive direction, you will have it in the negative direction. So, all we have is having your graph exactly like this. And you are not going to have any part in the positive part. So this is actually it's going to be your positive. شباب انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ متابعيني؟ نعيد تاني. انت كنت معايا لو انا عندي -2 over x. انا كده هبقى موجود في السكند وفين؟ في الفورث. بس خلي بالك ان الجزء ليه في السكند؟ لان الاكس اللي موجوده تحت فيها بوزيتيف سايد ونيجاتيف سايد. النيجاتيف سايد اللي انت بتتكلم عليه هيبقى نيجاتيف، وانت عندك نيجاتيف هيدي لك الجزء البوزيتيف اللي موجود فوق. صح كده؟ لكن انا لما بعمل سكوير بشور ان الدينومينيتور بتاعك هيبقى دايما بوزيتيف. صح كده؟ والمساله كلها على بعضها او your problem already multiplied by negative. فinstead of having a portion of it in the second quarter, it will be in the third quarter, in the negative part. So the function all of itself, it will be on the negative part. طيب, what is the difference between this one and, for example, if I have y equal to 2 over x squared, تفتكر ايه الفرق؟ لو انا عندي 2 over x squared هنا يبقى فوق. هيبقى الرسمه بالظبط زي اللي احنا عاملينها، بس هيبقى الشكل بتاعها موجود فين؟ موجود فوق. هذا الشكل لو انا عندي 2 x of x squared. طيب لو انا ما عنديش ال 2 طبعا هتبقى في الفيرست وفين؟ في الثيرد على طول زي ما احنا الشكل الطبيعي بتاعنا. طيب can you give me the domain and range؟ طبعا الشيء اللي تحت ده بتاع الفانكشن دي but we are talking about this function. طيب الدومين مين حد يقول لي الدومين؟ x belongs to r except 0. طيب والرينج؟ ها؟ range y will belong to from negative infinity up to 0. 0 open و negative infinity.
انفينيتي اوبن، صح كده؟ لان انا لما هاجي من تحت الاقي الرسم بتاعي طول ما انا طالع في جراف 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 لغايه لما تقرب من الزيرو هتلاقي اليو فانكشن والريتش زيرو بقى ات انفينيتي. معايا؟ فيبقى اذا ستارتنج فروم انفينيتي اب تو زيرو ده الشيب بتاع الفانكشن. طيب لو انا حبيت تو جراف الشكل الثاني y او f of x بيساوي 2x plus 6 divided by x minus 1، رايك اعمل ايه؟ يبقى تاني انا عندي y الكلام ده بيساوي 2x plus 6 الكلام ده divided by x minus 1. In order to do this, first of all, let the coefficient of x to be positive 1. خلي الكوفيشنت بتاع الاكس يبقى positive 1. In order to manipulate it the way you like it. First of all, I will take 2 as a common. So y is gonna equal to take 2, so it's gonna be x plus 3 divided by x minus 1. Second step, I need to see x minus 1 on the denominator. So y is gonna equal to 2x minus 1 plus 1, so you will have 4, and this is gonna be divided by x minus 1. Then, step اللي بعده على طول اقدر اعمل ايه؟ اقدر اقول ان y الكلام ده بيساوي 2 هيبقى عندك 1 plus 4 divided by x minus 1. Then الستيب اللي بعديه يبقى اذا y is gonna equal to 2 plus some number divided by x minus 1. The last step, y minus 2 equal 8 divided by x minus 1. In this way, you can graph, use, or give a sketch for this function. Really very simple. All you have to do is to go to positive 1. You will have a vertical asymptote at x equal to 1, and then a horizontal asymptote at x equal to 2. بعدين الاحظ ان انا first quarter ومين third quarter، يبقى دي الفانكشن بتاعتي موجوده في الفيرست، موجوده كمان فين؟ في الثيرد كوارتر. طيب الدومين بكام؟ الدومين بكام؟ x belongs to r except 2. لا except 1. تمام. طب والرينج؟ هيبقى y belongs to r except مين؟ except ال 2 بالشكل. طبعا معنى ان انا رجعت على الجزء ده او ذكرت الجزء ده مش ده معناه ان المسائل بتاعت الامتحان تبقى دول. لا، انت ده معناه ان انت المفروض to review this part. At least you will have to refresh your information by solving these two problems at least. But to be in a very good shape, you will have to review this part. بص على المسائل اللي موجوده في الجزء ده، ازاي عملنا اكسبوننشال فانكشن، ازاي عملنا ده، بصينا على الجزء بتاع الراشونال فانكشنز. الجزء بتاع الراشونال فانكشن is really very important. اوكي؟ واضح. واحد الشكل اللي فوق زي الشكل الثاني اللي هو النيوميريتور زي النيوميريتور. ايه يا فندم؟ انا جيت احل المساله. انت عايز اعمل خير النيوميريتور زي النيوميريتور. زي ايه؟ هنا الستبس دي يا اما بتعمل لونج ديفيجن، يا اما تعمل لونج ديفيجن، يا اما تحاول تخلي الدينومينيتور موجود على النومينيتور عن طريق انك take 2 as a common, add number, subtract some value in order to be able to ان انت simplify it to reach this form. ده المين فورم اللي احنا بنتكلم عليه. معايا يا عمر؟ اوكي. طبعا الجزء ده موجود عندك، احنا عندنا مين؟ تعالوا معايا الجزء اللي بعديه. احنا خدنا انفرس وخدنا كومبوزيت فانكشنز. خلي بالك في الكومبوزيت فانكشنز انا عايز ااكد على معلومه في الكومبوزيت فانكشنز. ازاي؟ لو انا بجيب اف كومبوزيت جي انا عندي ريجوليشن على الدومين في الكومبوزيت فانكشنز. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا عايز to solve this problem I want to find f composite g or g composite f, I will find both of them for you. تعالى نعمل الاولانيه. لو انا عايز اجيب f composite g of x يبقى ده معناه ان انا هجيب f of g of x. Once you wrote g of x you will have to find its domain. If there is a restriction on the domain you have to keep it in mind. لو في رقم ما ينفعش استخدمه لازم يشيله. خلي بالك اروح الاول ابص على مين؟ على g of x اللي انا هستخدمها دلوقتي. You are prohibited to take. خلي بالك it doesn't x shouldn't equal to كام؟ to 0. You can't use 0. So this is going to be eliminated from the domain.
second step هبدا اكتب الاف بتقول ايه؟ بتقول عندي bracket divided by 3 times x plus 2 بعدين insert الجي اوف اكس. ابدا اقلب الجي اوف اكس هيظهر عندك هنا 2 over x واليمه دي 2 over x. start to simplify this function. حاول انك تخفف الفانكشن بتاعك. شايف الاكس اللي موجوده على الدينومينيتور؟ I think it can go down and be multiplied in the denominator. لو انا عملت كده يبقى الشكل عامل ازاي؟ يبقى عندي 2 then x times 6 over x is gonna be 6 then plus 2x. ده الشكل اللي انت هتشوفه صح كمان؟ طيب الستيب اللي بعديها هات لي الدومين. لازم اوجد الكونديشن هنا. انا عارف عشان اجيب الدومين 6 plus 2x shouldn't equal to 0. That's in 2x shouldn't equal to negative 6 which is gonna lead to x doesn't equal to negative 3 over 2. في الحالة دي الدومين بتاعك x belongs to R except two values. The first of them is 0. The second is negative 3 over 2. Negative 3 بس. I'm sorry. Okay. Negative 3. يبقى إذا الكلام ده ونيجاتيف مين؟ ونيجاتيف. خلي بالك أنا خدت two restrictions. Restriction of using g of x, then the restriction over overall function after you make your substitution. طيب لو أنا حبيت أعمل العكس، أنا هنا جبت f composite g. طب لو أنا حبيت أجيب composite f، لو حبيت أجيب g composite f، تاني once more، لو أنا عايز أجيب g composite f of x، يبقى الكلام ده هيساوي أنا g واللي موجود جوه f of x. First of all قبل ما تعمل substitution لازم تعرف الفاليوز. You will have to take them out from f of x if exists. لو انا بصيت على ال f of x ادي ال f of x بتاعتي، يبقى انا عارف ان ال f of x which is simply stating that you have x divided by 3x plus 2, the denominator shouldn't equal to 0. So you will have 3x plus 2 shouldn't equal to 0. That's x shouldn't equal to negative 2 over 3. صح كده؟ ده النقطة الأولانية. هستارت دلوقتي إن أنا أعمل إيه؟ substitute. يبقى إذا ده معناه الجي أوف إكس بتساوي كام؟ بتساوي 2 over f of x. والf of x دي بتساوي كام؟ x divided by 3x plus 2. That's denominator over denominator. It's gonna be a nominator. يعني يبقى الشكل بتاعك دلوقتي عبارة عن 6x plus 4 divided by x. overall الشكل اللي موجود قدامي، الشكل اللي انت شايفه قدامي ده، مين اللي انت مش المفروض انه يبقى eliminated من الدومين بتاعه؟ x shouldn't equal to 0. وبالتالي لو انت عايز تجيب الدومين for all of this function هيبقى الدومين x belongs to R except مين ومين؟ الزيرو بتاعك ونيجاتيف 2 اوفر كام؟ اوفر 3. لاحظ ان الدومين ده خلاف الدومين ده، صح كده؟ لان طبعا حضرتك عارف بالتاكيد وده احنا قلناه ان f composite g doesn't equal to g composite b composite in functions and in domains and everything. تمام يا شباب؟ اوكي. طبعا الجزء ده you will have to review it. يعني انا دلوقتي عديت على ده بحله كويس ما فيهوش مشاكل اتس اوكي. طيب انا محتاج اشوف اكتر. انت عندك الفيديو بتاعه وعندك الجزء اللي موجود فيه ده، حل فيه اكزامبلز وموجوده معاك ومحلوله اوريدي في البي دي اف، فالمفترض انه يبقى تمام. تمام؟ وانا باخد الدومين بتاع الانر فانكشن وبعد كده باخد الدومين بتاع اللي هي الاوفرول فانكشن. مظبوط كده. لازم اشيل دول لان طبعا انت عندك كونديشن لعمليه الاستخدام. تمام. انزل معايا الجزء اللي بعديه. انا عايز اكلمك على البروفز. فاكر احنا خدنا التريجونومتريك فانكشنز. عمر كان سالني على الاثبات بتاع البروبلم دي او الايدنتيتي دي وانا هتكلم عليه لو انا عايز اعمل بروف ده. طبعا شباب خلي بالك انا اتكلمت على التريجونومتريك فانكشنز، اتكلمت على المين فانكشنز، بعدين اتكلمت على البروفز بتاعت التريجونومتري.
كمان اديتك الهايبر جيومتريك فانكشنز واتكلمت على اتكلمنا على البروفز بتاعت الهايبر جيومتريك فانكشنز. انا انترستد اكتر انك تبقى اكنولجد بمين؟ بالجزء اللي خاص بالبروفز البسيطه بتاعت التريجونومتري. لكن الجزء الثاني احنا اتكلمنا فيه معايا ده الاهم منه. طيب لو انا عايز ابص على تان اكس بلس واي مثلا كمثال، طبعا مش المساله دي اللي تهمني، انا باكد تاني انا بس بعدي بالجزء ده، فحبيت ان انا برضو وانا بعدي بيه اجاوب الراجل اللي كان سائل على ده. لكن انت عارف لو انا حبيت اجيب كوزين 2 اكس تعمل ايه؟ احنا حلينا مع بعض ساين 3 اكس، فاكر ساين 3 اكس كنت بعمل ايه؟ فاكر كوزين 3 اكس كنت بعمل ايه؟ كنت همسك ساين 3 اكس اخليها اكس بلس 2 اكس وبعدين في الفورم واستخدم اللوز وهكذا ستيب باي ستيب. انت معرض لحاجه زي كده. لو انا جيت ابص for tan x plus y which is gonna equal to tan x tan y divided by 1 minus tan x tan y. The proof is really very simple. It's like a problem. All you have to do اول حاجه تعملها بص انا اقدر instead of using tan of x plus y اقدر اخليه sin x plus y divided by cosine x plus y. These are two functions صح كده؟ طيب علشان افك الفانكشنز دي اعمل ايه؟ على طول هروح جاي قايل انا عارف ان الساين I can expand it using the law بتاع الاديشن which is gonna be sin x cosine y بعدين بلس العكس cosine x times sin y. الكلام ده كله هيبقى divided by الكوزاين لا يفرق بقى، الكوزاين لازم اخده بالترتيب. كوزاين بيقول كوزاين x cosine y minus sin x sin y. This is the first step. هو انا كتبت ده هو انا عايز اروح فين؟ انا عايز اروح لمين؟ انا شايف اللون اللي موجود قدامك ده يلفت انتباهك حاجه خطيره جدا ان الرقم ده بكام؟ بس هو موجود عندك هنا مين؟ كوزين اكس كوزين واي. طيب ازاي اخلي كوزين اكس كوزين واي دي ايكوال تو 1؟ ديفايد فوق وتحت على الفاليو اللي هي كوزين اكس كوزين واي. وانس انك عملت كده خلاص الايدنتيتي اتعرفت. فانا كل اللي انا هعمله دلوقتي هاجي اقول له ديفايد both numerator ودenominator on cosine x cosine y. يبقى الشكل بتاع اللي هو بتاع tan x plus y simply هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى عندك اهو sin x times cosine y الكلام ده بلس cosine x في sin y والكلام ده عباره عن cosine x cosine y minus تاني once more sin x sin y بعدين اروح عامل اهو divided by cosine x cosine y cosine x cosine y same way like cosine x cosine y cosine x cosine y. الستيب اللي بعده خلي بالك كوزين واي هيروح مع كوزين واي دول هيكنسلوا each other so you will have 1. اللي بعده عندك هنا الساين واي والكوزين واي will be 10 وعندك tan x وساين x وكوزين x will be tan x. اللي فوق عندك كوزين x هتروح مع بعض. يعني اكشوال لو انا جيت اعمل بقى السبستيتيوشن النهائي او يعني تو فاينلايز ات هيبقى عندك tan x plus tan y divided by 1 minus tan x times tan y which actually equal to the right. احنا بدأنا من left hand side. احنا بدأنا هنا left hand side يبقى انت الكلام ده هيساوي right hand side so you really proved your identity. وارد يبقى عندك حاجة بسيطة من الحاجات دي. احنا خدنا التريجونومتري فهو الجزء ده الهدف منه انك بس تو ابلاي القوانين اللي موجودة معاك وهي اوريدي هتبقى موجودة تقدر تكتبها فين؟ في الفورمولا شيت المين لوز بتاعتك بالتالي تقدر تستخدمها. كلام؟ بس هو الحاجات دي ايه فايده منها؟ الجيومتريك فانكشن معايا يا فندم؟ اوكي. طبعا عندك البروف بتاعها اهو موجود. ما اعرفش بتاع ده بيعلق النهارده. اوكي انزل كل ده عدينا بيه. طيب I want to find the first derivative for all of these functions.
طبعا هيبقى عندك سؤال كويس جدا، خلي بالك انا محتاج تذاكر الانفرس فانكشن، يعني عدي على الجزء بتاع الانفرس فانكشن، اتليست حل واحده على الانفرس فانكشن. طيب انا عايز اوجد ديريفاتيف فور ذيس فانكشنز. الناس فاكره كنت بعمل ديريفاتيف ازاي؟ ها؟ احمد لو انا هجيب ديريفاتيف فور ذا فيرست اوف ذم 2x. طبعا الناس المفروض واخده انتجريشن، يعني بالنسبه لها الديريفاتيفز دي كانت خالص. طبعا لو انا جيت على الاولانيه عندك تو فانكشنز مالتبلايد ان ايتش اذر، اجيب الديريفاتيف اوف ذا فيرست فانكشن تايم ذا سكند بعدين بايز ذس. يعني على طول اقدر اقول ان y dash is going to be equal to differentiate the first which is going to be 2x times e to the power of x squared plus 3 then اعكس يبقى انت عندك x squared minus 4 which is going to be multiplied by e to the power of x squared plus 3 times 2x. كده انا جبت الديريفاتيف اوف ذا فيرست فانكشن. اي مشاكل معايا حد؟ اوكي فيري جود. اللي بعدها تعرف تساعدني فيها كده؟ انا عندي تانش 5x minus 2x سكوير، بس انا عارف حاسس انك تبدا تسال. اللي بعديها دي نمبر A. نمبر B لو انا جيت في نمبر B هيبقى y داش بيساوي اول حاجه هقابلها هقابل مين يا شباب؟ تانش. الديريفاتيف بتاع التانش بيقول ايه؟ حد فاكر؟ ساش سكوير بتاع الفانكشن اللي هي 5x minus 2x سكوير. طبعا الكلام ده لازم يبقى تايمز ديريفاتيف مين؟ الفانكشن اللي عندك اللي هي بتديك كام؟ 5 minus 4x. تمام يا جميل؟ في اي مشاكل؟ اوكي بيرفكت. طيب انا عايز احل البروبلم اللي بعدها اللي هي نمبر سي. لو انا بصيت على نمبر سي اللي هي الفانكشن دي، لو انا عايز ابدا احل سي اعمل ايه؟ لاحظ انا عندي two exponential functions multiplied in each other. بس في مشكله ان دي exponential function البيز بتاعها variable، يبقى انا محتاج اللوغاريثماتيك function. انت start taking ln for both sides. يبقى انا عندي ln y is gonna equal to ln of e to the power of tan inverse tan الكلام ده times x to the power of inverse sine of x. الستيب اللي بعده اللوغاريثماتيك فانكشن هتعمل ايه؟ هتحولها لبلس. فيبقى عندك دلوقتي ان ln y الكلام ده هيساوي ln e to the power of tan minus 1x plus ln of x to the power of sine minus 1x. الستيب اللي بعده it's gonna be ln y equal to tan minus 1x times ln e اللي هو بيديك كام؟ 1. بعدين بلس sine minus 1x times ln x. الستيب اللي بعدها يبقى عندك y داش over y. انا ممكن اعمل كده عشان اخلص من الستيب. الكلام ده اهو تايمز مين؟ تايمز 1. مش انت يبقى عندك y داش over y؟ خلاص انا خدت الواي واللي تاني منتج. تمام؟ ابدا ستارت ديفرنشيت. 10 minus 1 it's gonna be 1 over 1 plus x squared. بعدين يبقى عندي sin minus 1 which is gonna be 1 over the root of 1 minus x squared times ln x. بعدين plus derivative of ln x which is gonna be 1 over x والجزء ده اللي هو sin minus 1x. finally هضطر ان انا اشيل الواي واحط مكانها e to the power of 10 minus 1x times x to the power of sin minus 1x. انا خلصت الديريفاتيف بتاعي. دكتور اتفضل. السؤال الاولاني انا مش مجمع احنا جبنا النيجاتيف 40 ازاي؟ جبنا مين؟ النيجاتيف 40 عملنا ايه فوق؟ هنا؟ طيب مش دول two functions multiplied in each other؟ يعني بتجيب الديريفاتيف of the first function times السكند بعدين بلس العكس. بالفعل انا عملت كده. derivative x squared minus 4 is gonna be 2x times the exponential function بعدين بلس. الفيرست براكت هينزل معاك. بعدين هبدا اعمل الديريفاتيف بتاعت e x to the power of x squared plus 3 نزلت اهي e power x squared plus 3 times derivative 2 ال x squared اللي هي 2x. تمام؟ شباب ماشيين معايا؟ الناس ماشيه معايا؟ في اي مشاكل؟ اوكي اتفضل. انا اخر حته في سي ما فهمتهاش قوي. اخر حته في سي هي دي؟
اللي هي من اول اللين واي من هنا؟ طيب مش انا دلوقتي لما باخد لين من احد البروبرتيز بتاعت اللين ان لين A بلس لين B سوري لين A بتاخد على لين فقسمتهم عملتها بلس. طيب الستيب اللي بعدها الباور يخرج بره صح؟ يبقى دي اصبحت تان ماينس 1 لين E بلس ساين ماينس 1 تايمز لين اكس. طيب لين E ده على بعضه خلاص مشي. عندي تان ماينس 1 الديريفيتيف بتاع تان ماينس 1 او الانفرس تان هو 1 ديفايدد باي 1 بلس اكس سكوير. تمام كده؟ بعدين دول how many functions multiplied in each other? Two of them. هجيب الفيرست times second, then the second times the first. The first it's gonna be 1 over root 1 minus x squared times the second هو ln x. بعدين plus sin minus 1x نزل وديريفيتيف ln x هيبقى 1 over x. كل دول هينضربوا تاني في الواي اللي هي زي ما قلنا. لو هو مش بيقول بعمل القاعده بتاعت البيت دي بتكون عندي بيزو باور ايه؟ مش بعمل القاعده بتاعت البيت دي بتكون عندي بيزو باور. ما انا عندي فاريبل اهو ماشي بس x to the power of r sine. ماشي بس الاي ديت ليها رقم. ماشي طب انا هعمل الاي دي لها صفه، الاي دي هعرف اتصرف فيها، لكن دي هعمل فيها ايه؟ معايا؟ يبقى انا مضطر ان انا استخدم اللين هيروح مخلص لي المساله بتاعتي تماما كلها مع بعض. طبعا خلي بالك ان ده مش بس الديريفاتيفز اللي موجوده معاك، انت عندك ديريفاتيفز كتيره جدا احنا واخدينها مع بعض. انزل. طيب انا عايز اجيب الانث ديريفاتيف فور ذيس فانكشن. واي بيساوي طبعا احنا خدنا الجزء بتاع الانث ديريفاتيف ان انا اجيب فيرست ديريفاتيف وسكند ديريفاتيف بعدين اتراي تو سبيكوليت ذا انث ديريفاتيف. تعالوا معايا كده لو انا عندي واي بيساوي اي تو ذا باور اوف نيجاتيف ام اكس. لو انا حبيت اجيب الانث ديريفاتيف طبعا احنا خدنا 1 اوفر اكس خدنا اللوغاريتماتيك فانكشن خدنا لو انا عندي روت. تعالوا نتفرج على اي تو ذا باور اوف نيجاتيف ام اكس. لو انا بجيب الانث ديريفاتيف فيرست اوف اول هيبقى عندي واي داش حد يقول لي يديني ايه؟ يديني نيجاتيف ام تايمز اي تو ذا باور اوف نيجاتيف ام اكس. طيب هات كمان ديريفاتيف يبقى واي دبل داش اتس gonna be نيجاتيف ام تايمز نيجاتيف ام تايمز اي تو ذا باور اوف نيجاتيف ام اكس. طيب هات لي واي تريبل ها لو واي تريبل الكلام ده يبقى نيجاتيف ام تايمز نيجاتيف ام تايمز نيجاتيف ام تايمز اي تو ذا باور اوف نيجاتيف ام اكس بلا بلا بلا. ازاي اجيب واي ان؟ ها واي ديفرنشيتد ان تايمز. خلي بالك اول حاجه انا شايف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف صح كده؟ خلاص انا قلت لك حط نيجاتيف 1 تو ذا باور اوف ان وتراي تو ادجست. لو انا شلت الان وحطيت 1 I'm talking about the first derivative. فعلا ان ب 1 يدي لك ان الفيرست ديريفاتيف نيجاتيف مظبوط. طيب لو ان بتساوي 2 هيبقى بوزيتيف فعلا لو نيجاتيف 1 تو ذا باور اوف 2 بوزيتيف يبقى الساين اوكي. بعدين لحظه واي داش 1 ان واي دبل داش ان تو ذا باور اوف 2 واي تريبل 3 ام يبقى واي ان for sure you will have m to the power of m. Another remark e power negative mx e power negative mx e power negative mx for sure you will find e to the power of negative mx. Finally try to adjust it very well. Let's replace every n by 3. خلينا نشيل كل n واحط مين واحط 3 المفروض يديك دي نيجاتيف 1 باور 3 هيديك نيجاتيف فعلا نيجاتيف تايمز نيجاتيف تايمز نيجاتيف نيجاتيف m باور 3 فعلا عندي n باور 3 e باور نيجاتيف ام اكس e باور نيجاتيف ام اكس يبقى انا عرفت اجيب الانس ديريفاتيف. وارد انك تتعرض انك تجيب مين؟ انس ديريفاتيف. يبقى بعمل ديريفاتيف once twice 3 times 4 times لغايه لما اخد السيريز دي بتزيد ازاي وبتمشي ازاي بعدين ابدا احط الفورم بتاعي. تمام يا شباب؟ اوكي فيري جود. تعالى ننزل على اللي بعدها. هنا بيقول لك find dy by dx for this function. طيب ركز كده من فضلك. لاحظ ان الفانكشن اللي موجوده عندك دي represented parametric. انا عرفت منين انها parametric؟ لان انا عايز اجيب dy by dx بس اللي بتتكلم. ارجوك ركز معايا. انا عايز اجيب dy by dx بس actually انا مديك الاكس as a function in t والy as a function in مين؟
التي دي لها لها قانون لازم تراجعيه. القانون بيقول ايه؟ القانون بتاع البارامتريك ريبريزنتيشن ده كان بيقول ايه؟ كان بيقول لو انا عايز اجيب دي واي باي دي اكس it's gonna equal to dy by dt times dt by dx. طيب لو انا عايز اجيب السكند ديريفيتيف، لو انا عايز اجيب السكند ديريفيتيف اجيبه ازاي؟ لو انا عايز اجيب دي 2y باي دي اكس سكوير، ارجوك خليك معايا، انا بجيب دي باي دي تي 4y dash which is a function in t، بس اوعى تنسى ان انا بضرب هنا في دي تي divided by مين؟ by dx. طب لو عايز اجيب الواي تريبل هعمل ديريفيتيف للواي دبل داش then I will multiply by dt by dx. طيب تعالى الاول نجيب المين اللي هو y داش dy by dt dt by dx. سمبلي اهو اروح الاول هنا اهو ابدا اجيب الدي واي باي دي تي، يبقى انا دلوقتي اروح اجيب دي واي باي دي تي. الكلام ده يساوي لما اعمل ديفرنشيشن with respect to t ال1 الديريفيتيف بتاعه هيبقى بزيرو، بعدين نيجاتيف 3 ديريفيتيف الكوزاين تي هيبقى نيجاتيف ساين تي، يبقى انا عندي دلوقتي عباره عن 3 اوف ساين تي. الستيب اللي بعدين انا عايز اجيب دي اكس دي اكس باي دي تي. ازاي هعمله؟ همسك الدي اكس دي اكس بتاعتي ديفرنشيت with respect to t، يبقى اول واحده اللي هي 3 تي هتبقى بكام يا باشمهندسين؟ بعدين نيجاتيف ساين 2 تي يتقلب نيجاتيف 2 بتاع الكوزاين بتاع ال 2 تي. في حد عنده مشكله؟ ها؟ تمام؟ تتعيط؟ طب معلش طيب اوكي هبدا اعمل سبستيتيوشن اهو. يبقى انا دلوقتي هروح اجيب دي واي باي دي اكس، الكلام ده بيساوي هروح اشيل دي واي باي دي تي واحط الفاليو بتاعته اللي هي عباره عن كام؟ 3 ساين تي. بس خلي بالك انت جايب دي اكس باي دي تي، بس اكشوال انا هستخدم دي تي باي دي اكس، يبقى لازم الجزء ده اجيب الريسبروكال بتاعه، لازم اقلبه. لما اقلبه هيبقى 1 اوفر 3 ماينس 2 كوزين 2 تي، يبقى اذا الكلام ده كده ديفايدد باي 3 ماينس 2 اوفر كوزين 2 تي. اللي حضرتك شايفه قدامك ده كده مين ده؟